नमस्कार समस्तंकु मो नाम नेहा एवं मु एबे 22 वर्षर। सेमिति देखिबाकु गले मु गोटिए छोट गाँर झियो, किंतु मोर चेहरा एमिति जे लोकमाने मते देखि टिके अटकी जाआंती। मोर आखि बड़ बड़, जेमिति सेथिरे किछि रहस्य लुचि रहिछि। आउ मोर कमर सेटा तो एते नमनीय जे मु चालिला बेले लागे जेमिति केही पवनरे लहरुछि। मोर रंग गोरा एवं लंबा कला केस जेतेबेले मो पिठी उपरे पड़े सेतेबेले लागे जेमिति किछि रेशमी परदा पड़िछि। मु टिके दुष्ट। मु हसिले मोर ओठ एमिति खोले जे सामना लोक भाबिबाकु लागे कि कौन कथा अछि। गाँरे लोके कुहंती जे नेहार हसरे जादू अछि, किंतु मु जानिछि जे सेमाने मोर शरीरकु देखि अधिक कुहंती। मोर छाती टिके भरी होइछि, जहा मो कुर्तारु झांकु थाए एवं मु काम कला बेले ताहा हलचल हुए, जहा द्वारा पुओमाने टिके चाहि रहंती। किंतु मु कौन करिबि? एहा तो प्रकृतिर दान। मु भाबे जे जदि केही मते छुई दिए तेबे केमिति लागिबो, किंतु एबे जाई तो खाली भाबुछि। चलंतु एबे मु मोर कहानी सुनाउछि, जहा मो जीवनर सत्य घटना। तेबे कथा आरंभ हेउछि मो गाँरु। आम गाँटी छोट, नाम हेउछि हरिपुर। एठारे घर सबु बड़ नुहे, किंतु लोकंक मन सफा। मु मो बापा मांकर एकमात्र झियो। बापा चाष करंती एवं माँ घर संभाळंती। मु पाख सहरकु बसरे कॉलेज जाए। प्रतिदिन सकाळु उठे, गाधोई प्रस्तुत हुए। गाधोइबा समयरे मु निजकु आईनारे देखे। मो शरीररे पानी टोपा पड़िले लागे, जेमिति किछि मोती बिछाड़ी होई पड़िछि। मु भाबे जे जदि कौनसी पुओ मते एमिति देखि दिए तेबे कौन हेबो, किंतु घरे तो एमिति केही नाहांती। खैर दिनकर कथा। मु कॉलेजरु फेरुथिली। बसरे भिड़ थिला, किंतु मु झरका पाखरे बसिथिली। हठात बस अटकिला एवं जणे पुओ चढ़िला। तार नाम थिला विक्रम। से आम गाँर ही थिला, किंतु सहररे चाकिरी करुथिला। विक्रम डेंगा चौड़ा थिला। तार मांसपेशी एमिति फुली थिला जेमिति सर्टरु बाहरकु आसिबाकु प्रस्तुत। से मो पाखरे आसी छिड़ा होईगला एवं बस झटकारे चालिबारु से टिके मो आड़कु ढଳି पड़िला। तार हाथ मो जंघ पाखरे छुईगला, किंतु से हटिगला। मु देखिली तार आखि मो आड़कु थिला, जेमिति कहुछि जे नेहा तू केते नरम। मु हसीदेली, किंतु किछि कहिली नाही। से कहिला, नेहा केमिति अछु? कॉलेज केमिति चालिछि? मु कहिली, ठीक अछि भाई, आपणक चाकिरी। से हसिला, भल अछि, किंतु गाँ कथा मने पड़े। तू तो बड़ होई गलुणी एबे। तार कथारे किछि थिला जेमिति से मो शरीरकु स्कैन करुछि। मु भाबुथिली जे जदि बस आउ गोटे झटका खाए तेबे कौन हेबो, किंतु बस अटकी गला एवं से ओह्लाई गला। घरकु आसी मु भाबिली विक्रम टिके अलगा लागुथिला। तार आखिरे सेही चमक थिला, जहा पुओमाने सेतेबेले देखांती जेतेबेले किछि अलगा भाबंती। परदिन सकाळे मु पुणी बसरे थिली। विक्रम पुणी चढ़िला। एथर से मो पाखरे बसिगला। सीट खाली थिला। से कहिला, नेहा तू प्रतिदिन एमिति जाउछु? मु भी प्रतिदिन एही बसरे जाए। एबे मु कहिली, हों भल कथा, एकाठी यात्रा हेबो। से हसिला एवं तार हाथ मो सीट हैंडल उपरे थिला, जहा मो कमर पाखरे थिला। बस चालुथिला एवं रास्ता खराब थिबारु झटका लागुथिला। प्रति झटकारे तार हाथ टिके मो आड़कु आसुथिला। मु अनुभव कली जे तार आंगुठी मो कुर्ताकु छुउथिला, जेमिति जानी सुनी। मु भाबुथिली जे जदि मु किछि न कहे तेबे से आउ आगकु बढ़िबो कि, किंतु मु चुप रहिली, कारण टिके मजा लागुथिला। से कहिला, नेहा तोर चर्म केते नरम लागुछि जेमिति मखमल। मु पचारिली, केमिति जानिल? से हसिला, बस एमिति देखिले लागुछि, जदि छुई दियंती तेबे जणा पड़ंता। मु हसिदेली, भाई छुई कि कौन करिवो? से कहिला, किछि नै, बस फील करिवि। मु भाबिली एइटा तो टिके बोल्ड, किंतु बस अटकिला एवं मु ओह्लाई गली। घरकु जाई मु आईनारे निजकु देखिली। मो छाती उपर तळ हेउथिला जेमिति एक्साइटमेंट। मु भाबुथिली विक्रम सह कौन हेबाकु जाउछि, से तो लागुछि किछि प्लान करुछि। तापरे प्रतिदिन एमिति हेबाकु लागिला। विक्रम बसरे मो पाखरे बसे एवं कथा हुए। तार कथा धीरे धीरे व्यक्तिगत हेबाकु लागिला। दिने कहिला, नेहा तोर कमर केते पतला, किंतु उपरु भरी होइछि, लागुछि जेमिति किछि मूर्ति। मु कहिली, कौन माने? से कहिला, माने तू परफेक्ट। जदि मु तते छुई दिए तेबे हुए तो अटकी पारिबिनी। मु लाजरे कहिली, भाई एमिति कथा कुहंतुनी, किंतु भितरे भितरे मु भाबुथिली जे जदि से छुई दिए तेबे केमिति लागिबो। तार मसल्स केते टाण आउ मो शरीर नरम, किंतु मु किछि कली नाही। घरे मांको सह कथा हेउथिली। माँ, विक्रम भाई प्रतिदिन बसरे देखा हेउछंती। माँ कहिले,
ଭଲ ପୁଅଟିଏ କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ରହିବୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ମା'କୁ କଣ ଜଣା ମୋ ମନରେ କଣ ଚାଲିଛି। ରାତିରେ ଶୋଇବା ବେଳେ ମୁଁ ବିକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଭାବେ ଯେ ଯଦି ସେ ମତେ ଧରିପକାଏ ତେବେ ମୁଁ କଣ କରିବି। ମୋ ଦେହ ଗରମ ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼େ। ସପ୍ତାହେ ପରେ ବିକ୍ରମ କହିଲା, ନେହା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଁ ବାହାର ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖା କରିବୁ। କିଛି କଥା ହେବାର ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି? ସେ କହିଲା, ବସ୍ ଏମିତି ତତେ କିଛି ଦେଖାଇବାର ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେ କଣ ଦେଖାଇବ। ବୋଧହୁଏ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ। ମୁଁ ହଁ କହିଦେଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିଲି। ମା'ଙ୍କୁ କହିଲି ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଉଛି। କ୍ଷେତରେ ପହଞ୍ଚିଲି ବିକ୍ରମ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ସେ କହିଲା ଆସିଗଲୁ, ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା। କ୍ଷେତରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚାଳିଆ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ଚାଷୀମାନେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। ଆମେ ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ସେ କହିଲା, ନେହା ତୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁ। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ ମୁଁ ବି। ସେ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ତାର ନିଶ୍ୱାସ ମୋ ମୁହଁରେ ବାଜୁଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏବେ ସେ ମତେ ଛୁଇଁବ, ମୋ କମର ଧରିବ କିମ୍ବା ଆଉ ଆଗକୁ। ତାର ଆଖି ମୋ ଛାତି ଉପରେ ଥିଲା, ଯେମିତି କହୁଛି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଚିପିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଥରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲି। ସେ କହିଲା, ନେହା ତୋ ଶରୀର କେତେ ହଟ୍ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ଜାଣିଲ? ସେ କହିଲା, ଯଦି ଛୁଇଁଦିଏ ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତାର ହାତ ମୋ କମର ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବାହାରୁ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ବିକ୍ରମର କେହି ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଅଲଗା ହୋଇଗଲୁ। ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି କିନ୍ତୁ ମନରେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଥିଲା ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ହେବ। ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ଦେଖାହେଲୁ। ଏଥର ସେହି କୁଡ଼ିଆରେ କେହି ନଥିଲେ। ବିକ୍ରମ କବାଟ ବନ୍ଦ କଲା। ସେ କହିଲା, ନେହା ଆଜି କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେନି। ମୁଁ କହିଲି କଣ କରିବ? ସେ ହସିଲା, ଯାହା ତୁ ଚାହିଁବୁ। ସେ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ତାର ହାତ ମୋ କାନ୍ଧରେ ରଖିଲା। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ତାର ଆଙ୍ଗୁଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଖସୁଛି। ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏବେ ସେ ମୋ ଛାତିକୁ ଛୁଇଁବ, ଚିପିବ ଏବଂ ତାପରେ କଣ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ରୁହ। ସେ କହିଲା କାହିଁକି? ଡର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେ କହିଲା ବସ୍ ଟିକେ ଫିଲ୍ ତ କର। ତ ଦେହ କେତେ ନରମ, ମୋ ହାତ ଟାଣ। ତାର କଥାରୁ ଲାଗୁଥିଲା କିଛି ବଡ଼ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ମତେ କାନ୍ଥରେ ଆଉଜାଇଦେଲା। ତାର ଶରୀର ମୋ ଶରୀର ସହ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ତାର ଗରମ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଘରେ ମା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ମୁଁ ଧକ୍କା ଦେଇ କହିଲି, ନାହିଁ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲି। ଘରକୁ ଆସି ମୁଁ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଲି। ମୋ ଶରୀର ଏବେ ବି ଗରମ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଟକାଇ ପାରିବି କି? ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ବିକ୍ରମ ସହ ପ୍ରତିଦିନ କଥା ହୁଏ ବସରେ, କ୍ଷେତରେ। ଦିନେ କହିଲା, ନେହା ତୋ ଜଙ୍ଘ କେତେ ମୋଟା ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ତକିଆ। ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ରଖନ୍ତି ତେବେ ନିଦ ହୋଇଯାନ୍ତା। ମୁଁ ହସି କହିଲି, ଭାଇ ଆପଣ ବିନା। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭାବୁଥିଲି ଯଦି ସେ ମୁଣ୍ଡ ରଖେ ତେବେ କଣ ହେବ। ଆମର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ବଢ଼ିଗଲା। ଦିନେ ସେ ମତେ ଗାଁ ପଛ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ସେଠାରେ ପାଣି ଥିଲା କିନ୍ତୁ କେହି ନଥିଲେ। ସେ କହିଲା, ନେହା ପାଣିକୁ ଓହ୍ଲାଇବା। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ଲୁଗା ଓଦା ହୋଇଯିବ। ସେ କହିଲା, ତେବେ କଣ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବା, ଖୋଲିଦେବା? ତାର କଥାରୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ମତେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଲାଜେଇଗଲି କିନ୍ତୁ ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ପୁରାଇଲି। ସେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଛୁଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। କେତେ ନରମ, ଉପର ଯାଏଁ ଛୁଇଁଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ହସୁଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯଦି ମୁଁ ହଁ କହିଦିଏ ତେବେ ସେ ମୋ ଜଙ୍ଘକୁ ଛୁଇଁବ, ଚିପିବ ଆଉ ତାପରେ କଣ? ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ଦିନେ ବିକ୍ରମ କହିଲା, ନେହା ଆଜି ରାତିରେ ମୋ ଘରେ ଦେଖା କରିବୁ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ରାତିରେ ଘରେ, ଏଇଟା ତ କିଛି ସିରିୟସ୍। ମୁଁ ହଁ କହିଲି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ରାତିରେ ଚୁପଚାପ ଗଲି। ତାର ଘର ଛୋଟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭିତର ସଫା। ସେ କହିଲା, ଆ ବସ୍। ମୁଁ ବିଛଣାରେ ବସିଲି। ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଲାଇଟ୍ କମ୍ କରିଦେଲା। ତାର ହାତ ମୋ କମରରେ ରଖିଲା। ମୁଁ ଥରୁଥିଲି। ସେ କହିଲା, ନେହା ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଦେଖାଉଛି କେତେ ମଜା ଅଛି। ସେ ମତେ ଶୁଆଇଦେଲା। ତାର ଶରୀର ମୋ ଉପରେ। ମୁଁ ତାର ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ତାର ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋ କୁର୍ତ୍ତାର ବୋତାମ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏବେ ସେ ଖୋଲିବ, ମୋ ଛାତି ଦେଖିବ, ଛୁଇଁବ ଏବଂ ତାପରେ ସବୁକିଛି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କବାଟରେ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ତାର ମା ହଠାତ୍ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ପଛ କବାଟ ଦେଇ ଦୌଡ଼ିଲି। ଘରକୁ ଆସି ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ବି ଥିଲି। ଏମିତି ମାସ ମାସ ବିତିଗଲା। ବିକ୍ରମର କଥା, ତାର ସ୍ପର୍ଶ ସବୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସେ କୁହେ, ନେହା ତୋ ଶରୀର ମୋ ପାଇଁ ତିଆରି। ମୁଁ ତତେ ଏମିତି ଧରିବି ଯେ ତୁ ଚିତ୍କାର କରିବୁ। ମୁଁ ହସେ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭାବେ କେବେ ହେବ। ଗାଁରେ ଲୋକେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନେ ସେ ମତେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ନେଇଗଲା। ସେଠାରେ ଘଞ୍ଚ ଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଏଠାକୁ କେହି ଆସିବେନି। ସେ ମତେ ଗଛରେ ଆଉଜାଇ ଦେଲା। ବେକରେ କିସ୍ କଲା।
ମୁଁ ତାର ଓଠର ଗରମ ଅନୁଭବ କଲି। ତାର ହାତ ତଳକୁ ଖସୁଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏବେ ତ ହୋଇଯିବ, ସେ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରାଇବ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ନୁହେଁ ବରଂ ଗୋଟେ ପଶୁର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ଏବଂ ଆମେ ଦୌଡ଼ିଲୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ବିକ୍ରମ ଖାଲି କଥା କୁହେ କିନ୍ତୁ କିଛି କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଅଟକୁଥିଲି କାରଣ ସେ ସସ୍ପେନ୍ସରେ ମଜା ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସବୁ ବଦଳିଗଲା। ବିକ୍ରମ କହିଲା, ନେହା ମୁଁ ତତେ ସହର ନେଇଯିବି। ସେଠାରେ ହୋଟେଲରେ ସବୁକିଛି ହେବ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏବେ ତ ପକ୍କା କିଛି ଫିଜିକାଲ ହେବ। ସେ ମୋତେ ପୁରା ନିଜର କରିନେବ। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲୁ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ହଠାତ୍ ବିକ୍ରମ କହିଲା, ନେହା ରୁହ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ଅଛି। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ତୋର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଏସବୁ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କରୁଥିଲି କାରଣ ଗାଁର ଜଣେ ବଦମାସ ପୁଅ ତୋ ପଛରେ ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଡରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ତୁ ମୋର। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ କେବେ କିଛି ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ପରି। ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଗଲି। ଏଇଟା ଏକ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଥିଲା। ସବୁ ମୋ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହେଲି। ବିକ୍ରମ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲା। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲୁ ଏବଂ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ନେହାର କାହାଣୀ ଭଲ। ଏବେ ମୁଁ ଖୁସି ଏବଂ ଏହା ମୋ କାହାଣୀ। ଆରେ ଶୁଣ, ସେ ଯେଉଁ ସବୁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଲି ନା ବିକ୍ରମ ଭାଇଙ୍କ ବସରେ ଟର୍ଚ୍ଚ, କ୍ଷେତରେ କୁଡ଼ିଆ, ରାତିରେ ଘରେ ଶୁଆଇବା, କିସ୍ କରିବା, ବୋତାମ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସବୁକିଛି। ସେସବୁ ସତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଧା ସତ। ପ୍ରକୃତରେ ବିକ୍ରମ ଭାଇ ମୋର ନିଜ ଭାଇ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମା ବାପା ମୋତେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ। ଗାଁ ଲୋକେ ବି ଏହା ଜାଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ, ଠିକ୍ ସେହିଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ସହରକୁ ପଳାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲୁ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲୁ, ମୁଁ ତାର ଫୋନ୍ ଦେଖିଲି। ଅନଲକ୍ ଥିଲା। ଏକ ମେସେଜ ଖୋଲା ଥିଲା, ଯାହା ଜଣେ ଝିଅକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ବେବି ଆଜି ରାତିରେ ନେହାକୁ ହୋଟେଲ ନେଉଛି। ତାର ଭର୍ଜିନିଟି ଆଜି ଭାଙ୍ଗିବି। ତୁ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲୁ ତାକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। ତାପରେ ତୁ ବି ଆସିଯିବୁ। ଆମେ ତିନିଜଣ ମିଶି ମଜା ନେବା। ଭିଡିଓ ବି ବନାଇବି। ପରେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରି ପଇସା ଆଦାୟ କରିବା। ଏହି ଗାଁ ମାଲ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମର ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଫୋନ୍ ପଢ଼ିଲି ଏବଂ ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ତାର ଫୋନ୍ ପକେଟରେ ପୂରାଇ ଦେଲି ଏବଂ କହିଲି, ଭାଇ ମୋତେ ପରିସ୍ରା ଲାଗିଛି, 2 ମିନିଟ୍। ସେ ହସି କହିଲା, ଜଲଦି ଆସିବୁ, ବସ୍ ଆସିବାକୁ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଟଏଲେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲି କିନ୍ତୁ ସିଧା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲି। ସେଠାରେ ପୋଲିସ ଚୌକି ଥିଲା। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିଲି ଏବଂ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଲି। ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ବିକ୍ରମକୁ ଧରିନେଲା। ବସରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ହାତକଡ଼ି ଲାଗିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ବିକ୍ରମକୁ ପଚରାଉଚରା କଲା, ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ମୋର ଭାଇ କିଛି ନଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମିତ ଝିଅ ନଥିଲି। ମୋତେ 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋର ପ୍ରକୃତ ମା ବାପା ସହରର ବଡ଼ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ନ ମିଳିବାରୁ ମୋତେ ଗାଁରେ ବିକ୍ରି କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିକ୍ରମର ଘରଲୋକ ମୋତେ ପାଳିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଝିଅ ବୋଲି। ବିକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଘର ଲୋକ ଏବେ ବି ମୋତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ପାଖରେ ମୋର DNA ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ଲାନ୍ କଲା ଯେ ମୋତେ ଭଗାଇ ନେଇ ମୋ ସହ ଖରାପ କାମ କରି ଭିଡିଓ ବନାଇ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ପ୍ରକୃତ ମା ବାପାଙ୍କଠୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ଛୁଇଁବା କଥା ସବୁ ଥିଲା, ସେସବୁ ଥିଲା ଅଭିନୟ। ସେ ମୋତେ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ ମାଲ ଭାବୁଥିଲା। ଏବେ ବିକ୍ରମ ଜେଲରେ ଅଛି। ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଅସଲି ମା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ବଡ଼ ଘର, ଗାଡ଼ି ସବୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ବି ସେହି ଗାଁର ନେହା। ବସ୍ ଏବେ ମୋତେ କେହି ଭାଇ କହି ଛୁଇଁବାକୁ ସାହସ କରିପାରିବେନି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କାହାଣୀରେ କିଛି ହେବାର ଥିଲା, ହଁ, ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରମ ସହିତ ଜେଲରେ। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିବ କାରଣ ଶେଷରେ ସତ୍ୟ ଓ ମୋର ଜିତ୍ ହେଲା। ପୂରା କାହାଣୀ ଶେଷ।